الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے، یعنی کون سی پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہے کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا۔ یہ میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا۔ 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں۔ اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا۔ وہ ٹائم آ گیا، دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ۔ اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا۔ جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا۔ جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیے، پیسے نہیں دیتا۔ جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں۔ پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں؟ سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے۔ جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا۔ یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے، مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں؟ اگلا دن گزرا، پھر رات آئی۔ اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا۔ اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن کورٹ میں جانا ہے۔ اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی، کوئی بھی آگے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا۔ رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لا۔ نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا۔ کہا حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا تھا، اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں۔ وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔ اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا تو فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آقا نے نشانی بھی بتائی ہے۔ کہا بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے۔ وزیر تو جھوم اٹھا نا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے۔ کہتا مرحبا یا رسول اللہ، اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے۔ دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے۔
तीसरे 3,000 लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए इससे कोई कारोबार वगैरह शुरू करें और एक वादा भी करके जाएं। अब जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े ना, आपने कहीं और नहीं जाना, मुझे खिदमत का मौका देना है। अल्लाह अकबर। ये दीवाना तो खुश, अब पहुंच गया अदालत में। अच्छा, वहां अदालत में सारे ये सोच रहे हैं, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग कि ये तो आएगा, आकर कहेगा पैसे वैसे है नहीं, जज साहब ने इसको जेल में डालना है। ये तो गया, जाते ही जज साहब के हाथ में 3,000 दिनार रख दिए। जज साहब ये लीजिए, मेरी जो कर्जा था मेरे दोस्त को दे दीजिए। जज ने कहा ठहरो, ये बताओ आए किधर से पैसे थे? तुम तो कहते थे कारोबार नहीं, तुम तो कहते थे हालात खराब हैं, खाने को पैसे नहीं, 3,000 दिनार लेकर आ गए। अब उस दीवाने ने भरे कोर्ट में, भरी अदालत में गोया ज़बाने हाल से ये कहना शुरू कर दिया कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उसने पूरा वाकया ही सुना दिया अदालत में। अच्छा, उस जमाने के जज भी कैसे होते थे? सुनो, वो जज साहब अपने सीट से उठे, अपने चैम्बर में, अपने कमरे में चले गए, अदालत लगी हुई है। थोड़ी देर बाद आते हैं और 3,000 दिनार जो है उस बंदे के हाथ में देकर कहते हैं, क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो नबी पाक का उम्मती हूँ, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूँ। अच्छा, अब ये सारा माजरा वो दोस्त भी देख रहा है जिसने केस किया था। उसने कहा जज साहब ठहरिए ठहरिए, ऐसा करम इस पर हुआ है, मैं इससे पैसे लेकर क्या करूंगा? कलम और कागज लाइए, मैं अपना कर्जा ही माफ कर देता हूँ। अच्छा, अब ये आशिक रसूल जज साहब को कहते हैं, जज साहब और तुम्हारे पैसे तो वापस ले लो, अब अपने पैसे तो वापस ले लो, मैंने क्या करना है, कर्जा ही माफ हो गया। तो जज कहता है, भाई अल्लाह के रसूल के नाम पर पैसे निकाले हैं, अब ये पैसे मैंने वापस नहीं लेने, ये पैसे तुम अपने साथ ही ले जाओ। अब ये दीवाना जो एक रात पहले 1 रुपया नहीं है, सुबह उसको इस बात का खौफ है कि मुझे गिरफ्तारी देनी है, अब 12,000 दिनार लेकर अपने घर को वापस जा रहा है। तो ये दुरूद पाक है, ये नबी पाक की तरफ लौ लगाना, बस नजर पड़ने की देर है, तवज्जो होने की देर है। वो शायर कहते हैं ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, वो नजर चाहिए, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। हमें वो नजर दरकार है, और वो नजर कैसे होगी कि उनकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना हो, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाली जिंदगी हो, नबी पाक की रिजा वाले काम हो। फिर देखिए आका जब निगाह इनायत फरमाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर्चियां देते हैं, बीमारी है, कर्जा है, परेशानी है, जनाब घर पे बड़े मसाइल हैं, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम बर्बाद हो जाता है। सुनो बरेली के ताजदार, सब बातों का सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, हल क्या बता रहे हैं? फरमाते किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज। कहते गुत्थी बन गई है ना जिंदगी, ऐसा लगता है गुत्थी हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सिरा पकड़ूं, कैसे मसाइल हल करूं, एक मसला हल करता हूं, दूसरा खड़ा, दूसरा हल करता हूं, तीसरा है। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, एक नजर पड़नी है, सारी गुत्थियां सुलझ जानी। तो दुरूद पाक पकड़ लो, कमाल का वजीफा, पकड़ लो इसको, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहो। फिर देखो कैसे निगाहें कर रहमत होती है। हमें किसी से क्यों मांगना है, मिन्नत गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्यों। क्या बात कहते हैं आला हज़रत ने, कोई हम पर क्यों तरस जताए यार, मैं नबी पाक का उम्मती हूं ना। है आला हज़रत कहते करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अरे क्यों मांगे दुनिया वालों से, क्यों जाए दुनिया वालों के पास, मेरे आका वो है जिनके दर से ताजदार पलते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, क्यों जहां के ताजदारों आपने देखी वो शय जो आज झोलियों में गदा ने दर की है। अरे आका का दर जब मौजूद है तो दुनिया वालों से क्यों मांगना है, हमें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करनी है, और वो भी इसलिए करनी है कि अल्लाह ने ये दर दिखाया है, वही रब है जिसने तुझको हम तक करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। तो हमें दुनिया वालों से जिंदगी भर एक उसूल बना लो अपना, खुददारी होनी चाहिए ना, खुददार को गैब से अता किया जाता है। अल्लाह से ये दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे बांटने वाला बनाना, मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। फिर देखो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है, तुम्हारी रोजी में भी बरकत हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाए, गैब के खजानों से अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, झोलियां भरी जाती रहेंगी। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह दुरूद पाक पर काफी जबरदस्त कलाम हुआ। एक और शानदार वजीफा, अल्लाह अकबर, बल्कि शायद मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अफजल तरीन वजीफा। जी हाँ, आज उस पर बात करेंगे और वो कितना अहम है हमारी जिंदगी में, हमारे ईमान के लिए, वो भी इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। सहाबी रसूल हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हम सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान, अल्लाह पाक के आखिरी नबी
रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछा, हल फीकुम गरीबुन, क्या कोई तुम में अजनबी तो नहीं बैठा? सहाबा किराम ने कहा, नहीं हुजूर, हम सारे मुसलमान ही हैं और कोई गैर नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा करो, दरवाजे बंद कर दो। सहाबा ने दरवाजे बंद कर दिए। अब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरफअू अयदियकुम वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर उठा लो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, हम सबने हाथ ऊपर उठाए और कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर इसी तरह हम जिक्र करते रहे, नबी पाक जिक्र करवाते रहे, और उसके बाद मालिक जन्नत कासिब नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, अबशिरू फ़इन्नल्लाह क़द गफ़र लकुम, तुम्हें बशारत हो कि बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है। मज़ीद आप अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह पाक, तूने मुझे ये पाकीज़ा कलमा देकर भेजा, इसे पढ़ने का हुक्म दिया और उस पर जन्नत का वादा भी फरमाया, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो कलमा तैयबा अफदलुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके कमाल के फजाइल हैं। क्या खूबसूरत शेर शायर लिखते हैं ना, हस्बी रब्बी